अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मन खाफ मकाम रब्बी व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़य्युस मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन इत्तअवाह व तमन्ना अलल्लाहिल अमानी। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया हम अब वो ज़माना भूल गए, गैरों की कहानी याद रही हम अपना फसाना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर्दा न देखे सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिदा में ए अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मुहतरम, दुनिया ज़िंदगी ढेर ज़्यादा मुख्तसर दे और पूरी दुनिया जमदुन ची दे इंसान रजम करली शी ढेर ज़्यादा कम दे। दीदी उम्मत न मख की सूरह उम्म तीर शिवी दी, सूरह उम्मतुन तीर शिवी दी दे टोल उम्रुना ढेर ज़्यादा उसूल आमदनी हुजूरून कालून, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमानदा उम्र उम्मती बैन सित्तीन व सबईन, ज़माद उम्मत उमर जिस पे तो और दे अवयाऊ कालू पर बेंस किया उस पदी मुख्तसर आंदी ज़िंदगी की इंसान दुनिया का पखपली मर्जी न दर गला और न दी इंसान दुनिया नतल दा पखपली मर्जी की शिकल दुनिया का इंसान रतल हम को मर्जी ने दी और तलले हम बेमर्जी दी नमा बकिया चिकुम जमदुन दे इंसान को तेरी दल दी दाबा हम पखपली मर्जी से नती रही। यानी मतलब दा सदी अल्लाह जल शानुहु चाहत मुआफिक दाब इंसान खपल जमदुन ती रही तब जाकर दा इंसान वो कामयाब इंसान शुमरवलिश और कचेरी दा इंसान वो लगे दो और दुनिया की अखपल मर्ज़े मुआफिक अखपल चाहत मुआफिक जमदुन इख्तियार कर लो नुदा सड़े कामयाब इंसान न कचे अल्लाह जल शानु दा इंसान से दा आबस और फजूल न दे पैदा करे, बल्कि दी इंसान यो मकसदी जिंदगी दा यो जल अल्लाह जल शानु दाई फरमाई छे अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, आया इंसान दीदी खबरी गुमान कही चिदागा अल्लाह पाक अंसी प्रिक दे वाले दे
د دې رقوالی او د دې نگرانی الله پاک ندی کیږي چې د دې کسب نگرانی نه کوي چې دا سوي خپل مرزي سره وي څه خوري خپل مرزي سره خوري او څه چرته زی خپل مرزي سره زی نه، بلکې الله جل شانه د انسان نگرانی کیا، هر طرف د انسان نگرانی کیږي، زمکه د انسان نگرانی کوي، کرامن کاتبین د انسان نگرانی کوي، اور الله جل شانه هو بنفس نفیس اسی هم د انسان سکوندا په انسان په زړه کې موجود ده. دیو جن الله پاک د انسان عبث او فضول نه دی پیدا کړ. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. آیا تاسو د دې خبرې ګمان کوئ چې الله پاک تاسو فضول اور بے مقصد پیدا کړی، تاسو به الله طرفه نو بس کیږي، بلکہ اللہ جل شانہ دی انسان مقصدی حیات مقصدی زندگی ہم بیانو فرمیل او دا مقصدی بیان کرو تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون. دا انسان سے دا دنیا کی دا دی اللہ جل شانہ دنیا کی پیدائش دی انسان شدیدہ اشرف المخلوقات یلی شوی دی او پټول مخلوق باندې انسان ته شرفت او عزت ورکړیا، لکه څنګه الله جل شانه قرآن کې اعلان کوي ولقد کرمنا بنی آدم، چې مونږ بنی آدم ته شرفت او عزت ورکړي او دا شرفت دی انسان ته او دا مقام چې دی انسان ته ملاو شوی دا د دې خبرې چې دا دی الله جل شانه معرفت او دی الله جل شانه پیژندواله به حاصلوي. ځکه چې انسان دنیا کې رتللو مقصد دادا چې هغه خپل ځان هم پیژندي او خپل ځان نه پس بیا دا معرفت ځان سره والی او پورا انسانیت ته الله پہچان وروکي. صرف دنیا ته انسان رتلل او ژوندون تیرول او بیا دنیا نتلل دا مقصود نه دی، ځکه چې الله جل شانه چې کله د انسان د پیدایش اراده وکړه نہ پیدائش نہ پس فرشتو سرائی مشورہ وکړه او دا او تو فرمایل چې زه دنیا کې خپل ځان دی پر یو نائب پیدا کوم، یو خلیفہ ځان دی پر پیدا کوم چې هغه خلیفہ به دی ما احکامات او تنفیذ کوي، هغه په خپل 5 فوټ ژوندون کې به هم څنګه د خپل احکامات پیدا کوي او همدارنګه دغه احکامات په پورا عالم اسلام پورا عالم کی بدی دی څنګه پہچان کوي. دی وجنا علماء دی انسان ته یلی دی عالم صغرا او پورا دنیا ته یلی دی عالم کبرا. شکل عالم صغرا کی دین موجود وی نہ عالم کبرا بخپل دین باندې رضی او کچری عالم صغرا سے دا دین نہ مبراوی نہ عالم کبرا څنګه دین سره منور کېدل دا مشکل دی. شکل یو انسان په خپل 5 فوټ زندگی کی او دا مختصر غندی ژوندون کی دا په ځان متی دی الله احکامات لاگو کولې نشي او په هغه باندې عمل کولې نشي، نو څه امکان د دې انسان نه چې دا انسان بیا دا پورا انسانیت ته دی الله جل شانه تنفیذ احکام وکړي. د دې وجنا دنیا کی ہر کس سکندہ دسی خلق دنیا کی دسی فرقی او جماعتنا موجود دی چاہ سے دا قرآن نہ انکار کرا دا، دسی فرقی او جماعتنا ہم موجود دی چاہ نبی نہ انکار کرا دا، چاہ دی صحابہ صحیبیت نہ انکار کرا دا، او دسی ہم موجود دی چاہ دی اللہ جل شانہ ذات نہ ہم انکار کرا دا، سدی اللہ جل شانہ ذات ہم نشتا. لکه څنګه دهریه او اندرې کمونیزم خلقو دغه نظریه ده چې خپل نظام چې د صورت دی دا خپل چلیږي د لپاره صانع او وجود ضرورت نشته. لیکن دنیا کی مرګ یو دسی واحد یو شی دی چې دینا یوې فرقې یو جماعت یو کس هم څنګه انکار نه کوي، کا مسلمان دا کا کافر دا کاغا دی کوم مسلک سره هم تعلق ستیل لیکن مرګ نه چوک انکار کولی نشي چې دا یو اٹل فیصله ده او دا به ضرور څنګه راځي.
نو دې وجنا انسان دنیا کې پکار دا انسان دې پاره چې انسان د ژوندون اختیار کی دنیا کې لکه څنګه یو پردیسی او یو مسافر چې دا یو ژوندون اختیاري یا درنګي با الفاظ دیگر چې دنیا کې انسان د ژوندون اختیار کی لکه څنګه یو کس چې هغه قید کی څنګه په جیل کې قید وي او دا دغه دی جیل دی اصول موافق ژوندون اختیاري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک دا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل سو دنیا کی دسی وقت تیر کا لکه څنګه یو مسافر پردیسی وي یا په لار من تریدون کا یو کس وي ادي مقصد صدا مقصد دادا دیدی حدیث مفہوم مقصد دادا لکه بالفرض و تقدیر یو کستا ریل کې سفر کوي روان دا کراچۍ ته ځي اوس پېښور نه کراچۍ پرې چې دی کوم مزل کوي او دا لار کې چې دی او ریل سټیو کی یا چرته سټافو کی نه الته کې دا کوشي او ځان دې پر الته کې تعمیر کول شروع کی او اندرګي الته کې ځان دې پر څه جوړول شروع کی نه خلق به هم وایي چې دا سړی انتهایی بیوقوف او عقل دی چې روان کراچۍ لدا او په لار گزاران کې څنګه لګیا د ځان لپاره تعمیراتي نظام جوړوي او دلته کې خپل ځان خوشلوي کوشش کوي باقي عقلمن سړی خو هغه وي چې دغه په دې سفر کې د خپل گزاران موافق په اشیاء باندې قناعت وکړي خوراک بنا بر ضرورت وکړي امدنګي خپل آرام سے دا بنا بر ضرورت وکړي امدنګي الته کې خپل ضرورت بنا بر ضرورت کوي او خپل منزل مقصود ته ځان رسول غواړي نو د سړی څخه کامیاب ده ندی وجنا دنیا کی څنګه یو زندگی د سي تیرول پکار دي د کی څه شک نشتا چې دنیا نه بغیر ژوندون دا هم ممکن نه دی کچری یو کس اعتراض وکي یو کس دا خبره وکي چې مال دولت نه او زمکه جایداد نه دین بغیر هم گزاران نه کیږي دا خبره یقیني صحیح ده ځکه چې دنیا کی زندگی تیرولو دی پاره دی دنیا شیان او ضرورت ته انسان ته پیخیږي لیکن د دې مثال دسی دا لکه څنګه یو کشتی وي او کشته کې سوار هغه موجود وي نه په دغه صورت کې کشته دی پاره دی ابو ضرورت ته چې دا به کشتی په ابو باندې چلیږي ځکه کچري ابو موجود نه وي نه کشتی الته کې نشي چلی دی اندرنګي دنیا کې د انسان ژوندون تیرولو لپاره د دغو شیانو ضرورت شته دی صدا شیان به انسان حاصلوي لیکن نقصانی شی دغه دا لکه څنګه کشته دی پاره چې دغه ابو کچري کشته ته او لانش تر نه وتی نه په دغه صورت کې د کشتی توقی اندرنګي د انسان ژوندون دی پاره مال دولت او جائیداد او زمکا مکان وغیرہ ضروریات دغه ضروری دي لیکن دغه شیان محبت کچري ضرورت نه وته نو په دغه صورت کې دا انسان به تباہ ده لکه څنګه کشته ته وبن وتلو سره کشته تبکی حالانکه کشته دی پر دی ابو ضرورت تا اندرګي د انسان ضرورت دی پاره د انسان ژوندون تیرولو دی پاره دغه شیانو ضرورت تا لیکن کچري د شیان د انسان زړتا او د دې سره محبت پیدا شولو او دا د خپل منزل مقصود دی ژوندۍ وګرځوي نو په دغه صورت کې دا انسان به تباہ ده بلکې دی مقصد چې دنیا کې ژوندون د سي تیروا چې دا شیانو استعمال هم کوا لیکن د دې سره محبت کول او دا د خپل ژوندۍ یو شیوا او منزل مقصود ګرځول دغه شریعت څخه نه منع کوي دیو جنا سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم فرمایي القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواها وتمنى على الله الاماني سو او خيار سره هغه دا چې مرګ نه پس مرګ دی پاره تیاری وکي
او بیوقوف او عاجز سړی هغه ده چې هغه د خپلو خواهشاتو تابع وګرځي، خواهشاتو باندې چرته روان وي او تمنا په الله باندې ساتي چې بس الله جل شانه غفور رحیم ذات ده. د کې هیڅ شک نشته چې الله جل شانه غفور هم ده، غفار هم ده، رحیم هم ده، رحمان هم ده. لیکن دی اللہ جل شانہ په صفاتو کی یو اسم صفتی څه ده، هغه قهار او جبار هم ده. دې وجنا چې صرف په دغه شیانو باندې اکتفا کول چې رزه بجی دا کار وکما بس بیا به الله ته توبه وبسم. آیا تاسو د مرګ چرته ګارانټی شته چې دینه پس په تاسو ته د توفیق ملاوي شي؟ بلکې دا انسان ته د ژوندون ډیر مختصر ملاو شوی دی. انسان ته یو ژوندون پاتې ده، هغه ژوندون چې امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې کچېرې د ټوله دنیا د دې فضا دانونه ډک کړلی شي او په دې باندې یو مرغې مسلط کړلی شي چې 1000 سال پس د نه یو دانه اوچتوي، چې دا خبره ممکنه ده چې د ټوله خالق ټوله خلا کې چرته سوره دانی دي دا ټول ختم شي، لیکن مرګ نه پس کوم ژوندون د ختم کېدو ژوندون نه دي. اوس دوره ژوندون د پاره انسان ته مختصر ژوندون ورکړل شوی په دنیا کې چې د لږ ژوندون په توګه دی د خپل مرزي موافق نه استعمالي، بلکې دا به تو رب چاہت موافق کوم ژوندون اختیاروي چې کوم دی رب چاہت ته کوم دی رب مرضی ده دغه موافق استعمال کا بیا الله جل شانو پورا نظام تا حواله کی. مان کان لله کان الله له، سوق دی الله جل شانو چې وګرځي کی الله جل شانو پورا نظام هغه ته وګرځي مسلط کی، هر یو شی ته مسخر وګرځي، هر شی د دې مرزه موافق څکونه چلیږي. دا الکی کچری انسان سے دا خپل مرچ خپل چاہت دی الله په چاہت باندې قربان. ځکه انسان ته یو مخته یو امتحان روان ده، دی انسان څه دی پرچې ورکول دي. دنیا کې تاسو ګورو کنه کله چې یو سټوډنټ یو طالب علم پرچې ورکوي نو دوه قسم د پرچې ته ملاوي شي. یو اول پرچې ورکی خالی جگہ ورکی وي هغه پورا کی او دینه پس بیا یو مستقل پرچا بل هم وي. درنګ دی انسان چې دا چې قبر تلاړ شي دی انسان ته یو پرچا بلويږي چې هغه سوال بداوي مر ربک دستا رب سوکتا. اول کوېسچن اول سوال بدوي کچېری دی انسان دنیا کې دی رب چاہت موافق ژوندون اختیار کړو خدا به جواب وکړي چې ربي الله دی ما رب الله ده. ویم دادا ما دینو کا دستا دین صدا کچېری دی انسان دی دین موافق ژوندون اختیار کړی خدا انسان و جواب وکړي چې دین الاسلام زما دین چې دا اسلام ده. او دریم کوېسچن او سوال بداوي ما تقول فی حق هذا الرجل. رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر به تو خېلی شي سدیدی سړی متعلق تاسو وای کچېری دی انسان چې دا په دنیا کې د خپل پیغمبر موافق ژوندون اختیار کړو نو دا به جواب کولی شي. او کچېری څنګه دی انسان دنیا کې خپل چاہت موافق اختیار کړو نو بیا د صورت کې دا انسان په د دروس ولنو کې لا ادري جواب کوي چې ما ته پته نشته. قیامت کی حدیث مبارکہ کی رچی چې دی انسان بو هر انسان بو قدم تر خپل ځای نه وچت نشي ترڅو پر څلور څلونو جوابونه ورکړي دي. اول سوال بو چې تا ته ژوندون در کړو ژوندون د پچی شي کې استعمال کو. دویم سوال بداوي ستا ته ځواني در کړي وا ځواني د پچی کې خرج کا. دریم شی دا چې مال د سرنګي ګټلې او سرنګي د استعمالو ګټل کمائی دی کومې طریقې سره کړی و جائز طریقې سره یا ناجائز طریقې سره رشوت سره یا بغیر دی رشوت نه یا د چا مال خزب کړو یا خزب کړی دی نو. او دویم دا چې دا مال چې کله تا جائز طریقې سره وګټلو بیا استعمال مصرف دي سو
آیا په بيدینه کې د استعمال کړی دا کنا دینداري په امور کې د استعمال کړی دا او څلورم سوال بداوی چې تا ته د خپل معلومات موافق چې تا ته سور علم درکړل شی او تا په خپل علم د سور عمل کړو کتا ته لګ معلوماتو دی وی مسلې تا ته علم آیا په دې ته عمل کړو دا به هر انسان نه دا څنګه سوالونه کول شي د دې وجنه انسان ته دنیا کې دا یو مقابل کړی شي کچری دا انسان دنیا کې د رب چاہت موافق انسان ژوندون اختیار کی نو بیا الته کې خوشاله دي الله پاک فرمایي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون الته جنت کې وی دي تا خواہشات موافق پوره کیږي شیخ الحدیث حضرت مولانا معز الحق صاحب رحمه الله تعالی فرمایل چې دنیا کې د چا هم خواہشات نه پوره کیږي ضرورت ته هر سړی پوره کیږي که غریب ته او که مالدار دی د ټول ضرورت پوره کیږي لیکن خواہشات د دنیا کې د چا هم نه پوره کیږي غریب سړی خپل خواهش وي چې چره ماته موټر سایکل چرته ملاو شي متوسط طبقه ولې چې چره موټر ماته څنګه ملاو شي ټوډي ملاو شي او د تو لوی طبقه ولا هغه وي چې چرته هلیکاپټر او چرته جاز ملاو شي چې الته کې څنګه دنیا کې د هر سړی خپل خواهشات دي که غریب دا دغه خپل خواهشات دي او که مالدار دا دغه خپل خواهشات دي دی وجنه دنیا کې د چا هم خواهشات نه پوره کیږي ها البته ضرورت زندگی دی هر سړی پوره کیږي که غریب ته هم دا دغه پوره دی او که مالدار دی هم پوره دی دی وجنه الله پاک د انسان خواهشات دا په دنیا کې نه پوره کیږي لیکن آخرت کې به د انسان خواهشات پوره کیږي کوم شی د تا په زړه کې راځي او کوم طرفه چې د انسان خواهشات کیږي یو سړی دا خواهش پیدا کیږي چې رضا هوا کې الوزم نو دا انسان نشي کوي دنیا کې لیکن ال تک دا کیږي یو انسان وایي چې یې د ما چهره دی فلانی کس په شان دي شي نو دنیا کې دا خواهش دي جام نه پوره کیږي الله جل شانه کو په جنت کې دا خواهش دي هغه سړی پوره کوي نو عرض می دا کولو چې دا مختصر ژوند دي ژوندون چې الله پاک مون تاسو تر کړی دا د دې مقصد دا چې مونږ خپل هر څه تن مندن اټول چې د الله جل شانه په رضا باندې مونږ خرج بیا به الله جل شانه التکی به مونږ خوشی لئی او مونږ کوم د رضا خیال بستی او کچری دلته کې مونږ خپل خواهشات او خیال وساتلو نو بیا به یقینا دا انسان ډېر د خسارې سره مخامخ شي او ډېر د تباہی سره مخامخ شي الله جل شانه دی ام تاسو حفاظت فرمای الله جل شانه دی عمل کول توفیق نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الحمد لله